قطعاً بالکل طے کر لیں کہ جو قربانی پہ جو پیسے خرچ کیے ہیں انہوں نے، وہ پیسے اگر یہاں نہ خرچ کر کے ان غریبوں کو بانٹ دیں، اللہ دیکھنے والا ہے، ہم اس پہ صدقہ کر دیں اور اپنے رب کو بتا دیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم کو اجازت نہیں ہے، اور پھر دیکھیے اس ملک میں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، ابھی مخلص محترم جناب خواجہ فرید شرفی صاحب مدینہ مسجد وجے نگر کالونی ایک کلپ بھیجے۔ حالانکہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے غیر معتبر حضرات جب اسلام کی علامتوں پر، غیر معتبر سے ظاہر ہے قرآن اور حدیث کا جو عالم ہوگا وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کاٹتا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی جو خشیت ہے یہ علماء حق کے ہی پاس ہے، اور اللہ سے ریلیٹڈ یعنی اللہ کے احکام، فرامین، شریعت محمدی، ان سب پر کلیم کرنے والے علماء نہیں ہوتے۔ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو قطعی ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو ریپلیس کے طور پر یوز کیا جائے۔ جیسے آپ اگر صحیح سالم ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، صحت مند ہیں، سب کچھ ہے، ساری پاسبلٹیاں ہیں، تو آپ اگر چاہیں تو نہیں آج 5 وقت کی نماز ہمارا بیٹا ہماری طرف سے پڑھ دے، باوجود ہی کہ آپ کے پاس ساری فیسلٹیاں ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک دم قطعی ہے، آپ کو پڑھنا ہے ہر عاقل بالغ پر۔ ایسے تو ایسی قربانی کا بھی مسئلہ ہے۔ اس نے سوال یہ کیا کہ بتا دیں کہ ہمارے ملک میں رکاوٹ ہے۔ ہرگز نہیں ہے، آپ گوا جائیں، ان کی حکومت ہے لیکن وہاں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی جو ایک ڈراؤ اور خوفناک منظر پیش کر رہے ہیں نا، یہ غلط تصور ہے۔ ہزاروں نمرود، ہزاروں فرعون آ جائیں، ہزاروں، شریعت سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا۔ اگر ٹکرانے کی کوشش کرے گا، آپ کو کیا معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع سے شیطان کو کنکر ماری تھی، اور قربانی ہی کے حوالے سے قربان کرنے کے لیے جا رہے۔ اللہ کی اطاعت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سوچیں نا، خواب کا معاملہ تھا اور بیٹے کو ذبح کا تھا، اللہ کے حکم کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، وہاں عقل نہیں۔ آج سوچیں نا، آپ جانور کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں پر خرچ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے۔ آپ کو اسی وقت یاد آ رہا ہے غریبوں پر خرچ کر دیا۔ غریب صرف قربانی کے وقت غریب رہتے ہیں؟ 365 دن قربانی ہوتی ہے، 3 دن آپ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب یہودی سوچ ہے، یہودی فکریں ہیں۔ غریب ہیں تو ہمارے پاس لائیے ان کی فہرستیں، ہم پوری کریں گے۔ نظام زکوٰۃ ہے ہمارے پاس، رفاہ عامہ کی سسٹم ہے ہمارے پاس، اور الحمدللہ کرنے والے ہزاروں موجود ہیں۔ ایک خاص اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل کو روکنے کی یہ یہودی سازش بند کیجیے۔ بہت محبوب ترین عمل ہے قربانی، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، ملینوں خرچ کر دیں جائز کام میں بھی، لیکن قربانی سے محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں ایام قربانی میں، اتنا اسٹرانگنیس ہے۔ اور آپ جانور کے ذبح کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیے جانور، گوشت، خون، یہ سب کا مسئلہ ہی نہیں ہے قربانی۔ قربانی کا مسئلہ ہے تقوی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس تقوی پہنچتا ہے، قربانی کرنے والے کا گوشت پوشت نہیں۔ تو قربانی کا سے جو ریلیٹڈ جانور یا گوشت یا خون کا مسئلہ ہی نہیں، تقوی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ اللہ نے جو حکم دیا ہے۔ سوچیں وہاں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا، بصر و چشم تسلیم، جھک گئے۔ ذبح کرنے کا سسٹم بھی قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، مت کرو ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ تو اللہ آزماتا ہے، اللہ کی اطاعت۔ اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ ہم جو کرتے ہیں اس کا ثواب تو ہمیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ملک کا رونا، آج ان کی حکومتیں کل نہیں رہے گی، ملک کا رونا مت کیجیے آپ۔ جو پاسبلٹی، اس لیے 3 دن کے احکام ہے۔ میں نے قربانی کا اسپیشل
एपिसोड्स में मैंने सारी बातें कही थी। अगर नहीं है आपको मैसर बड़े जानवर में, ऊँट है, गाय है, भैंस है, तो आप मत कीजिए, छोटा जानवर कीजिए, लेकिन कुर्बानी से दूर मत कीजिए कि कुर्बानी के वक्त में वहाँ, मतलब कुर्बानी के वक्त ही में गरीब नज़र आ रहे हैं। 365 दिन जो है कुर्बानी, वो 362 दिन जो है गरीब नहीं है, ये 3 दिन सिर्फ गरीब नज़र आ रहे हैं आपको। बहरहाल ये अल्लाह के हुदूद हैं, और अल्लाह के हुदूद में बिलीवर एतराज़ नहीं करता। अगर बिलीवर हैं तो अल्लाह के हुदूद में एतराज़ न कीजिए। हम बीमार भी रहते हैं, फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही पढ़ते हैं नमाज में, जबकि उसका माना है अल्लाह तेरा शुक्र है। बीमार है तो क्या शुक्र है? नहीं, अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह के अहकाम है, अल्लाह के हुकूक में से है ये, और हमें अल्लाह के हुकूक पर एतराज़ न करना ही हमारे लिए बिलीवर होने की दलील है। एतराज़ न करने का नाम ही ईमान है, यकीन का नाम ईमान है, शक को ज़ाय करने का नाम, दूर करने का नाम, शुकूक व शुबहात ना हो, उसका नाम ईमान है। कुरान कहता है फसल्लि लिरब, किनको? रहमतुल लिल आलमीन को, जो सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, सारे जहान के लिए। हमें मुल्क की बात कर रहे हैं, सिर्फ जानवर पर रहम की बात करें, सारे जहान के वो रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और उनको खास कहा जा रहा है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हबीब अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। हबीब नहीं पूछ सकते थे मैं तो रहमत हूँ, मैं कैसा जानवर ज़बह कर सकता हूँ। मालूम हुआ ज़बह करना ये जहमत नहीं है, हुक्म खुदा की इताअत है। वहाँ बेटे को ज़बह करे, हुक्म खुदा की इताअत है। ये जान क्या है? अगर हो करोड़ों, इन्न सलाती व नुसुकी व महियाया, नमाज, रोज़ा, कुर्बानी, हज, ज़कात, जितनी भी चीज़ें हैं लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम नेचुरली मौत में जिस तरह भी से भी हम मरे अल्लाह के लिए, जिस तरह भी जिए अल्लाह के लिए। इसलिए अपना जो रॉन्ग थिंकिंग है बंद कीजिए। लेटेस्ट है, लेटेस्ट रहिए, इस्लाम से टकराने की कोशिश न कीजिए। नूर खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। कुरान ने हबीब को कहा, रहमतुल लिल आलमीन को कहा, आपको हमको नहीं। हम जो अपना थिंकिंग और इमोशनल जुमले जो पेश कर रहे हैं ना कि ये बता दे वो बता दे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जो पॉसिबिलिटी हो कीजिए। कुर्बानी इतना स्ट्रॉन्ग उन्वान है, जो पॉसिबिलिटी हो। बड़े जानवर पर हम कतई हुक्म नहीं दे रहे हैं कि करना ही है, नहीं। अगर वो मैसर है वो कीजिए, वो मैसर नहीं। याद रखिएगा, ये जो वावेला मचा रहे हैं ना, ये सियासी हथकंडे हैं, सियासी हथकंडे हैं। वरना आज देखिए हर तरह से आवाज़ उठ रही है ना कि कौमी जानवर, मुल्की जानवर तस्लीम किया जाए। क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं? ये सियासी हथकंडे हैं। इसलिए कोई मुसलमान नाम के भी इस किस्म की बातें ना करें कि बता दें हम मुल्क को, कि अल्लाह को बताएंगे। आप अल्लाह को बताएंगे, जो अल्लाह खुद हुक्म दे रहा है ज़बह करने का, अल्लाह को आप बताएंगे। जो इस्माइल जैसे अजीमुल मर्तबत को ज़बह करने का हुक्म दे, आप अल्लाह को बताएंगे। नॉनसेंस बातें हैं। ये तो कुरान का हुक्म हुआ कि हबीब रहमतुल लिल आलमीन को कुर्बानी का हुक्म है कि कुर्बानी कीजिए अपने रब के नाम पे, अपने रब की रज़ा के लिए। गोश्त पोश्त मामला नहीं। और हदीस में आप देखिए ना, किताबुल अज़ाही, अज़ाही प्लूरल है, कुर्बानियों का उन्वान। मैं एक जुमला तो ज़रूर कहूँगा, एक साल मत कीजिए ना, समझ में आ जाएगा। चारे ख़त्म नहीं, आदमी खाने लगेंगे। करोड़ों जानवर होते हैं ना, लेकिन दूसरे साल देखिए उतने ही फिर अल्लाह ताला पैदा कर देता। हलाल चीज़ में बरकत है। लिहाजा ये रॉन्ग सवाल, रॉन्ग एतराज़ात, रॉन्ग जो है मिस एक्सप्लेनेशन मत कीजिए आप। कुर्बानी ऐसे ही अल्लाह पाक के लिए हम करते हैं जैसे नमाज अल्लाह ने हुक्म दिया, बावजूद है कि हम बीमार रहें, लेकिन पढ़ने की पॉसिबिलिटी है तो पढ़ते हैं। हज का मामला है, कितनी भी तकलीफ हो हम करते हैं। ज़कात का मसला हो, अगर मालिक निसाब है तो हम देते हैं। पैसा मेरा है, मेहनत मेरी, कमाए हम है, लेकिन 1 लाख में 2,500 हमको निकालना है, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बिलीवर ऐसे एतराज़ नहीं करते हैं। लिहाजा कुरान और हदीस पर एतराज़ ना करना ही ईमान है। और जो कोई भी कुर्बानी को रिप्लेस के तौर पर पेश करते हैं कि नहीं हम गरीबों में, हमें बताइए ना कौन गरीब है। 362 दिन गरीब नहीं रहते और कुर्बानी के 3 दिन में गरीब रहते हैं। और हमें बताइए, अरे हमारी कुर्बानी का कॉन्सेप्ट तो ये है कि 3 हिस्से करने का हुक्म दिया था, अगर तो ये मुस्तहब है। हम याद रखते हैं इनको, कुर्बानी के मौके से गरीबों को दीजिए। इसलिए खुदा के वास्ते इस किस्म के सवालात न किए जाएं। अगर कोई गरीब है तो उसकी एक अलग फहरिस्त बनेगी। रिफ़ाए आम्मा का सिस्टम है और ताउन का सिस्टम है इस्लाम में।
خیر خیرات کا سسٹم ہے اسلام میں، فرض و واجب میں انٹرفیئر نہیں، انٹرسٹڈ ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سلامت رکھے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی دائمی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ رسول کی رضا نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔